Hi everyone, this is Sridevi, Maths faculty of Masterminds. So yes, exams are just around the corner, and if you are a CA foundation student, I know the stress is very real. So without wasting much of your time, today I'm here to talk about day before exam strategy of CA foundation mathematics. So this video will guide you how to prepare your entire CA foundation mathematics syllabus in one day, so without any stress. Let's get into the video, guys. So let me go to the contents, guys. So first of all, I wish to tell you revise formulas, as many formulas as possible. So if possible, revise all the formulas and try to prepare selective MCQs, not the entire book today, because you can't do it, no. So at the time of teaching, we used to tell, if it is an easy MCQ, you strike it off, or else so you mark it, you prepare that at the time of exam. So here I'm giving some time allocation to particular topics, guys, so that you can get maximum efficiency with minimum efforts, right? So as everybody, I'm also stressing on time value of money. So in time value of money, particularly focus on number of years calculation of simple interest, of course compound interest, of course somewhat some other MCQs of sinking fund. So he is very much focused on sinking fund this time, guys. So focus on sinking fund. When it comes to the last exam or MTP is, so he is focusing on present value for ordinary annuity and duality. Along with that, focus on growing perpetuity after the completion of course, I forgot to tell you CAGR, compound annual growth rate. After the completion of the entire topic preparation, dedicate 30 minutes of your time. I mean to say, ఈ 30 minutes కూడా ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతారు అంటే, మీ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మీరు చేసిన మిస్టేక్స్ ఏంటో అనలైజ్ చేసుకోండి. ఆ మిస్టేక్స్ మళ్ళీ మీరు రిపీట్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది అసెస్ చేసుకోండి. ఒక టెస్ట్ లాగా రాయండి ఫర్ 15 minutes అట్లీస్ట్. ఆఫ్టర్ దాట్, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్ఐ అండ్ సిఐ. సిఐకి సారీ, నాట్ సిఐ అండ్ ఎస్ఐ, గైస్. సో సిఐ అండ్ annuity. Got it? So, and then go for permutations and combinations. So, permutation combination ki you try to spend 1 hour, guys. So, ikkada verification related questions and all the formula based questions matters a lot. And then framing of words. Word begin with this one, word ends with that one, and that too, there's a question that number of 4-letter words that can be formed by using the letters of the word examination. If you are able to do that, please do that, because it has been repeated in many recent MTPs. After that, circular permutations and linear permutations, starting with a particular person, ends with a particular person on restriction, permutations with restrictions. దాని తర్వాత, so there are questions in which no two boys come together, no two girls come together, no two ovals come together, like that MCQs are there, no? So go for them, and then go for linear inequalities and ratios. These are very easy topics, so it's a pass for you, because the previous two topics were very tough, no? So when it comes to linear inequalities, guys, this time I'm very much telling you, సో ఫోకస్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ రాయడం నేర్చుకోండి. అండ్ దెన్ అఫ్ కోర్స్ యాజ్ యూజువల్, ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ inequalities based upon textual presentation. When inequalities are given, solution space identification. When it comes to ratios, so my observation is duplicate, subduplicate, triplicate, and of course compound ratio మీద ఫోకస్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ పార్ట్నర్షిప్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఫోకస్ చేయండి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, equations, which is very much easy topic, and of course we are getting 4 MCQs every time. Out of these 4, 2 are from quadratic equation roots and cubic equation roots. ఈ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రూట్స్ చేయడం చాలా ఈజీ. వెరిఫికేషన్తో వెళ్ళండి. నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ చూడండి. నెక్స్ట్, వర్బల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంతా కూడా వెరిఫికేషన్ చేయండి. ఎలా వెరిఫికేషన్ అంటే, విత్ ద ఫస్ట్ లైన్ యూ విల్ గెట్ సమ్ కన్క్లూజన్. వెరిఫై వెదర్ దట్ కన్క్లూజన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ బై యూజింగ్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రాసి స్టెప్స్ చేయొద్దు. ఓకే, next, go for sequence and series. Yes, of course, it's a lengthy topic, but it is a very important topic as well, guys. So sequence series లో 90% of the problems ఎలా వస్తాయి అంటే ఓన్లీ వెరిఫికేషన్లోనే వచ్చేస్తాయి. సో సబ్స్టిట్యూషన్, నాట్ బై వెరిఫికేషన్. సో అంటే ఆప్షన్స్లో కనుక వేరియబుల్ ఉంటే, గివ్ సమ్ ర్యాండమ్ వాల్యూ టు దట్ వేరియబుల్, వెరిఫై ద సేమ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, అయిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ 90%. దెన్ నెక్స్ట్, క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఎన్ బేస్డ్ అపాన్ ఎస్ఎన్టీఎన్ గివెన్. ఎస్ఎన్టీఎన్ చేస్తే ఎన్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయడం నేర్చుకోండి. సో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్స్ అన్నీ నేర్చుకోండి. లైక్ ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ, వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ స్క్వేర్ 1 బీ స్క్వేర్ 25 సి స్క్వేర్ 49, ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ జీపీ, వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతేగాని ప్రతిదానికి కండిషన్ రాసేసి 2b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఇట్లా రాయొద్దు. నెక్స్ట్, when it comes to probability, as it is a statistics topic, you know theory important అని. సో ఫస్ట్ థియరీ కవర్ చేసుకోండి, అండ్ దెన్ గో ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రాబ్లమ్స్, నా సజెషన్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ కార్డ్స్, లీప్ ఇయర్, నాన్ లీప్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఫినిష్ చేసేసుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, డివిజిబిలిటీ రూల్స్ చూసుకోండి. ఈ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ సీక్వెన్సెస్కి పనికొస్తాయి, పర్మిటేషన్స్కి పనికొస్తాయి, సెట్స్కి పనికొస్తాయి, అఫ్ కోర్స్ ప్రాబిలిటీకి పనికొస్తాయి. నెక్స్ట్, ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్, డిపెండెంట్ ఈవెంట్స్కి డిఫరెన్స్ చూసుకోండి.
సో క్వశ్చన్ ఇండిపెండెంట్ మీద ఇచ్చాడా, డిపెండెంట్ మీద ఇచ్చాడా, అది కండిషనల్ అయితే షార్ట్ కట్ యూజ్ చేయండి. అడిషన్ థీరం ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, ఫార్ములాస్ అన్నీ నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇన్ టు క్యాల్కులస్ పార్ట్, ఎస్ అఫ్ కోర్స్ గైస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ టేక్ ఇట్ as చాయిస్, బట్ ఫర్ మీ ఇట్స్ 6 marks వెయిటేజ్ టాపిక్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే డెరివేటివ్స్ నేర్చుకోండి. బికాస్ డెరివేటివ్స్లో మీరు నేర్చుకున్న బేసిక్ షార్ట్ కట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దీస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ షార్ట్ కట్స్ ఆఫ్ లిమిట్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్కి లిమిట్స్కి ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ లిమిట్స్లో చేయాలి. ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో మీ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ వీటన్నిటిని చేయకుండా ఆప్షన్కి డెరివేటివ్ చేస్తే క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది. సో వీటన్నిటికీ షార్ట్ కట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే డెరివేటివ్స్. ఇంటిగ్రేషన్స్లో గైస్ యూ డు నాట్ గో ఫర్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్కి షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి, ఫార్ములాసే ఉంటాయి, నేర్చుకోండి. సో ఫర్ యూవీ ఆల్సో ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ కూడా చేయొద్దు, దేర్ ఆర్ షార్ట్ కట్స్. ఎంటైర్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్కి షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకోండి, ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేయండి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంటిగ్రేషన్, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో దెర్ విల్ బి ఓన్లీ 5 formulas. లోన్ దోస్ 5 formulas. ఆ 5 formulas నేర్చేసుకోండి, సరిపోతుంది. Now coming into another typical topic, I can say relations and functions. Of course, sets is an easy topic. Sets లో ఏం చేస్తారంటే number of subsets మీద 2 members Venn diagram మీద questions ప్రిపేర్ అవ్వండి. And then when it comes to relationsకి వచ్చేసరికి types of relations, special types of relations మీరు చేయగలిగితే చేయండి. Or else just try to understand the logic. ఏ రిలేషన్ ఏమవుతుంది అనేది మాత్రమే నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఫోకస్ దేనికి ఇస్తారు అంటే కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్. ఎస్, కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్, number of elements of that particular Cartesian product, అవి మాత్రం highest priority ఇవ్వండి. When it comes to functions, sorry guys, functions వచ్చేసరికి basic function types ఏ నేర్చుకోండి. Do not rush into many more. సో అదంతా నేర్చుకొని ఇప్పుడు ఉన్నది పోగొట్టద్దు. Just try to understand. So whether it is 1 or not, ప్రతిదానికి గ్రాఫ్ కొట్టేయండి, అదే వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. సో ఎనీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఎఫ్ సర్కిల్ జీ, జీ సర్కిల్ ఎఫ్ నేర్చుకొని, సో నంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ నేర్చుకొని, ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ చేయండి. సో అడ్వాన్స్డ్ వద్దు. నౌ కమింగ్ ఇన్ టు థియరీ ఆఫ్ ఇండిసెస్ అండ్ లాగరిథమ్స్, వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈస్ యూజ్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్ టు ద ఫుల్లెస్ట్. ఎస్, క్యాలిక్యులేటర్ బాగా వాడండి. సో అది స్క్వేర్ రూట్ అయినా క్యూబ్ రూట్ అయినా క్యాలిక్యులేటర్ షార్ట్ కట్సే వాడండి. లాగరిథమ్స్లో సో బేసిక్స్ ఆఫ్ లాగరిథమ్స్ అంటే ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్సే దాదాపుగా ఇస్తున్నాడు, లేకపోతే సబ్స్టిట్యూషన్, వీటికే వెళ్ళండి. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్యారెక్టరిస్టిక్ మ్యాంటిసా, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ దాట్, just go for it or else leave it. ఇప్పుడు మీరు at this final stage you can't learn the new topics, no. So yes, try to spend some time to review our recent mistakes. Yes, so that will prevent the errors in your exam, right? So all the best guys, thanks for watching. Okay, hi students, welcome to day before strategy. So exam mundu ela prepare avvali. Okay, so mana reasoning as of all of you know, so 20 marks. So reasoning any marks nana 20, and our target is up to 18 marks, up to 18 marks. So enti ela start cheyali sir, asalu mana preparation of reasoning ela start cheyali? First focus on concept. సో ప్రతి చాప్టర్కి మనం ఏదైతే కాన్సెప్ట్ లేదా షార్ట్ కట్స్ లేదా స్ట్రాటజీస్ చెప్పామో సో వాటిని తరోగా ఒకసారి మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ని బిల్డప్ చేయండి. నెక్స్ట్ మీరు ఏదైతే క్వశ్చన్స్ని కంప్లీట్గా వర్కౌట్ చేయాలి, ఇవి నాకు కొంచెం డిఫికల్టీగా ఉన్నాయి అనుకున్న లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంసీక్యూస్ అన్ని ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో తీసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ ది బెస్ట్ పాయింట్, మీ రివిజన్ ఎగ్జామ్లో మనకు వచ్చినటువంటి మార్క్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ని మన ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ మీద చూపించద్దు. జస్ట్ లీవ్ ఇట్, ఫాస్ట్ ఈజ్ ఏ ఫాస్ట్. సో అప్పుడు మనకు వచ్చిన మార్క్స్ వేరు, ఇక మీదట రాగబోయే మార్క్స్ వేరు అనే ఉద్దేశంతో ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ సాల్వ్ ఈచ్ ఎంసీక్యూ. మీరు ఏదైతే టాప్ లిస్టెడ్ ఎంసీక్యూస్ పెట్టుకున్నారో, అంటే ఇవి నేను ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్నారో, వాటిని కంప్లీట్గా సాల్వ్ చేయండి. దాంట్లో ఉన్న ప్రొసీజర్ని ఖచ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ అండ్ ఫస్ట్ ఏ చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, మీకు ఏదైతే పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఉందో, అంటే ఈ చాప్టర్ నాకు బాగా కాన్ఫిడెంట్ ఉంది, ఇది నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాను అనుకున్న చాప్టర్స్ మీద మొట్టమొదట ఫోకస్ చేయండి. అంటే సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, ఏవైతే మనకి పాజిటివ్గా లేని చాప్టర్స్ ఉన్నాయో వాటిలో మళ్ళీ 2 పార్ట్స్ చేసుకోండి. లెస్ ప్రిపరేషన్ అవర్స్ ఏవైతే పడతాయో ఆ చాప్టర్స్కి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. ఏదైతే మోర్ ప్రిపరేషన్ అవర్స్ పడతాయో అవి సెకండ్ ప్రియారిటీ కింద ప్లేస్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ మనకి బాగా పాజిటివ్గా ఉన్న చాప్టర్స్ ఎన్ని అవర్స్ పట్టినా అవి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. దేర్ ఆఫ్టర్ లీస్ట్ ప్రిపరేషన్ అవర్స్ ఉన్న చాప్టర్స్ని తర్వాత మోర్ ప్రిపరేషన్ అవర్స్ ఉన్న చాప్టర్స్గా డివైడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్
మనకున్న లిస్ట్ ఆఫ్ టాపిక్స్లో ఏ చాప్టర్కి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వమంటారు సార్? సో ఈసారి యాజ్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ బ్లడ్ రిలేషన్కి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. దేర్ ఆఫ్టర్ డైరెక్షన్స్, దేర్ ఆఫ్టర్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్, అండ్ నెక్స్ట్ సిరీస్ చాప్టర్. ఇది మీకు లెస్ ప్రిపరేషన్ నన్ను అడిగితే, అండ్ ఆడ్ మెన్ అవుట్ కూడా మీకు లెస్ ప్రిపరేషన్ టైం, తక్కువ టైంలో ప్రిపరేషన్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్, అండ్ నెక్స్ట్ ఆడ్ మెన్ అవుట్. సో వీటికి నెక్స్ట్ ప్రియారిటీస్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ బ్లడ్ రిలేషన్స్లో ఏ చాప్టర్ని ఓకేనా ప్రిపేర్ అవ్వాలో చెప్పాం. ఏ మోడల్ని ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి? సో పాయింటింగ్ మోడల్స్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. అందులో హీ అంటే ఎవరు, హిజ్ ఎవరు, హర్ ఎవరు, మై ఎవరు, మై సెల్ఫ్ ఎవరు, యువర్ ఎవరు అనే వర్డ్స్. సో ఎప్పుడు మనం చెప్పేటువంటి వ్యక్తి సెడ్, ఈ పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా ఎయిదర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, ఇతన్ని మై అంటాం. ఎయిదర్ ఫీమేల్ ఆర్ మేల్, మై అవుతారు. ఎవరైతే పాయింటెడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారో, మేల్ మెంబర్ అయితే హీజ్, హీ ఈజ్, ఫీమేల్ అయితే హర్, షీ ఈజ్, లేదా ఉమెన్, మ్యాన్, దట్ మ్యాన్, దిస్ మ్యాన్, లేదా దిస్ ఉమెన్, ఇలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. సో ఇలా కేటగరైజ్ చేసుకొని ఏ సెంటెన్స్ని ఎవరికి అలాట్ చేయాలో చూసుకొని పాయింటింగ్ మోడల్స్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి. దేర్ ఆఫ్టర్ ఈక్వేషన్ మోడల్స్. ఈక్వేషన్స్లో ఏ ప్లస్ బి మీన్స్ ఏ ఈజ్ ఏ ఫాదర్ ఆఫ్ బి, బి ప్లస్ సి మీన్స్, ఇలాంటి ఈక్వేషన్ మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వీటికి సెకండ్ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ కాంప్రహెన్సివ్, అంటే ఫ్యామిలీ మోడల్స్ అంటాం మనం. సో అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి కండిషన్స్ ఇచ్చి దేర్ ఆర్ 6 persons అని ఇచ్చి, లేదా 7 persons, దేర్ ఆర్ 2 married couples అనే మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వాటిని నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, నెక్స్ట్ డైరెక్షన్స్లో మనకి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అండ్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ డిస్టెన్స్ అండ్ డైరెక్షన్ కాన్సెప్ట్కి ఇవ్వండి. సో ఇది ఖచ్చితంగా ఎక్కువసార్లు అడుగుతున్నారు ఈ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ క్లాక్స్ మీద ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ షాడోస్ కాన్సెప్ట్కి ఇవ్వండి. అండ్ లాస్ట్ ప్రియారిటీ ఫర్ కాంప్రహెన్సివ్. ఎందుకంటే లాస్ట్ ప్రియారిటీ ఇక్కడ కాంప్రహెన్సివ్కి ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే ఇట్ ఈస్ టైమ్ టేకెన్. సో కొంచెం పారాగ్రాఫ్ లెంతీగా ఉంటుంది కాబట్టి మేబీ ఇన్ ద మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ టైం మనం ఒక్కొక్కసారి స్కిప్ చేసుకోవడానికి వీటిని చాయిస్గా తీసుకోండి. అంటే టైం తక్కువగా ఉంటే వీటిని స్కిప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో వీటిని లాస్ట్ ప్రియారిటీ కింద ప్లేస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లీనియర్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ సర్క్యులర్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ ర్యాంకింగ్, ఎస్పెషల్లీ ర్యాంకింగ్లో ఇంటర్చేంజ్ మోడల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలానే బిట్వీన్ సి అనే పర్సన్ ఇచ్చి అతని ర్యాంక్, బిట్వీన్ ఏకి బీకి బిట్వీన్ సి అనే పర్సన్ ఉండి అతని ర్యాంక్ ఫైండ్ చేసే మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రియారిటీ డబల్ లైన్డ్. ఇవి కొంచెం లెంతీ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి వీటిని లాస్ట్ ప్రియారిటీ కింద ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ సిరీస్లో సో నెంబర్ ప్రియారిటీకి ఫస్ట్ ఇవ్వండి. సో నెంబర్స్లో మళ్ళీ 5 స్ట్రాటజీస్ చెప్పాను నేను. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అయితే ఎడిషన్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్, సో డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అయితే సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆర్ డివిజన్, ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ అయితే ఆల్టర్నేట్గా సాల్వ్ చేయండి, ఇంక్రీజింగ్ అయితే పాయింట్ మల్టిప్లికేషన్స్లో సాల్వ్ చేయండి, స్టాండర్డ్ అయితే సో వీటిలో ఈవెన్, ఆడ్ నెంబర్స్, ప్రైమ్ నెంబర్స్, క్యూబ్స్, స్క్వేర్స్, ఇలా మనం ఆడ్ స్టాండర్డ్స్కి కొన్ని మోడల్స్ ఇచ్చాం. వీటిని నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్లో సో కాపీ మోడల్స్, ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ అండ్ రీఅరేంజ్ అని మనం 3 స్ట్రాటజీస్గా కాన్సెప్ట్ని డివైడ్ చేసాం. వీటిని బేస్ చేసుకొని ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ మోడల్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. దేర్ ఆఫ్టర్ కాపీ మోడల్స్లోనే మనకి పారాగ్రాఫ్ బేస్డ్ మీద ఉన్నాయి. మోడల్ 9 అరౌండ్. సో మనకి హీ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ డా ఫా అని, లేదా మ్యాన్ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ 9 6 అని, ఇలా నెంబర్స్తో కొన్ని కోడ్ చేసి, కొన్ని సింబల్స్తో కోడ్ చేసి, కొన్ని డా ఫా టా అని ఇలా కోడ్ చేసి ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. అవి ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో కాపీ మోడల్స్లో మనకి 2-3 మోడల్స్ ఉన్నాయి. మోడల్ 5 ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫస్ట్ 4 మోడల్స్లో కూడా కాపీ మోడల్ ఉంది. డెఫినెట్లీ ఈ కాపీ మోడల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఆడ్ మెన్ అవుట్లో ఫస్ట్ గివ్ ద ప్రియారిటీస్. అసలు కాన్సెప్ట్ ముందు నేర్చుకోవాల్సింది ప్రియారిటీస్ ఏంటి, అసలు ఆడ్ మెన్ అవుట్లో మనం ఏం ప్రియారిటీస్ ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ క్యూబ్స్ ఫాలో అవుతాం, నెక్స్ట్ స్క్వేర్స్ ఫాలో అవుతాం, నెక్స్ట్ డివిజిబిలిటీ, మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఈవెన్ నెంబర్స్, ఆడ్ నెంబర్స్, దీని వైజ్గా ప్రియారిటీ వైజ్గా చేయాలి. సో ఇందులో మళ్ళీ నెంబర్ ఆడ్ మెన్ అవుట్లో మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఆడ్ మెన్ అవుట్. ఈ ఆడ్ మెన్ అవుట్ని మనం ప్రియారిటీ బేస్డ్ మీద కాన్సెప్ట్తో చేస్తాం. నెక్స్ట్ రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్, వీటిని మనం నెంబర్ సిరీస్ వైజ్గా చేస్తాం. అంటే నెంబర్ సిరీస్లో మనం ఏదైతే 5 స్ట్రాటజీస్ యూస్ చేసామో, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్, డిక్రీజ్, పాయింట్ మల్టిప్లికేషన్, స్టాండర్డ్ మోడల్ అని యూస్ చేసామో ఆ ప్రియారిటీస్ వైజ్గా లేదా ఆ షార్ట్ కట్స్ వైజ్గా రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ని చేయాలి.
ఏదైతే ఆడ్ మెన్ అవుట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో వీటిని ప్రియారిటీ బేస్డ్ మీద చేయాలి. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఆడ్ మెన్ అవుట్కి సెకండ్ ప్రియారిటీ ఇచ్చాను నేను ఈసారి. సో యాజ్ కంపేర్ టు లెటర్ బేస్డ్ కన్నా ఈసారి వర్డ్ బేస్డ్ ఆడ్ మెన్ అవుట్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రియారిటీ లెటర్ బేస్డ్. సో లెటర్ బేస్లో కూడా మనకి నెంబర్ ప్రియారిటీసే మళ్ళీ ఫాలో అవుతాం. ఇన్ ఎడిషన్ టు నెంబర్ ఆడ్ మెన్ అవుట్ ప్రియారిటీస్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ 2 అడిషనల్ ప్రియారిటీస్. వన్ ఈజ్ ఓవెల్స్, నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్స్ అనే ప్రియారిటీస్ ఇస్తాం. అంటే ఓవెల్స్కి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ, కాన్సనెంట్స్కి నెక్స్ట్ ప్రియారిటీస్ ఇస్తాం. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆడ్ మెన్ అవుట్కి ఏవైతే ప్రియారిటీస్ ఉన్నాయో ఇన్ ఎడిషన్ టు దట్ ఈ 2 ప్రియారిటీస్ మనం ఫాలో అవుతాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మనకి కావాల్సినటువంటి చాప్టర్స్ అన్నీ ఒక ఆర్డర్ వైజ్గా ప్రిపేర్ అవుతూ మోడల్స్ అన్నిటినీ ఒక ఆర్డరైజ్ చేసుకొని సో ఫోకస్ ఆన్ యువర్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ మీ కాన్సెప్ట్ని బిల్డప్ చేయండి. సో రివైజ్ చేయండి, దానికి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. సో దేర్ ఆఫ్టర్ స్టార్ట్స్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్. Hello my dear student friends, this is Ravishankar sir, statistics faculty. In this video we are going to discuss about the day before exam strategy for September 2025 attempt. I hope all of you wrote the earlier exams very well. Now it's the time to focus on paper 3. Please do not carry the impact of earlier exams as well as do not discuss anything about earlier exams with your friends, so that you may lose your confidence levels. So please do not discuss anything about earlier exams with your friends, and please allocate some time to fresh up and then start your preparation with the fresh mind. So before starting the preparation, you need to aware of that. Do not start your preparation with the new topics which you didn't learn so far. అంటే ఇప్పటిదాకా మీరు నేర్చుకోనటువంటి టాపిక్స్, ఇప్పటిదాకా మీరు అసలు చదవనటువంటి టాపిక్స్ని ఈ 1 డే బిఫోర్లో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రిపేర్ అవ్వాలని పెట్టుకోవద్దు. అవి పెట్టుకుంటే మీకు అన్నెసరీ టెన్షన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో ఇప్పటిదాకా మీరు అసలు ప్రిపేర్ అవ్వని టాపిక్స్ గురించి వదిలేసేయండి. మీరు ప్రిపేర్ అయిన టాపిక్స్లోనే ఈజియెస్ట్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో మీ ప్రిపరేషన్ని స్టార్ట్ చేయండి. సో దట్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో డూ స్టార్ట్ విత్ ఈజియెస్ట్ చాప్టర్ సో దట్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. Right. In statistics subject, there is no exemption for preparing the theory content in each chapter. So you need to prepare everything about theory for CRD as well as theory MCQs in each and every chapter. There is no exemption for that, because మనకి థియరీ పార్ట్లో అప్రాక్సిమేట్లీ 30% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ థియరీ. ఈ థియరీ క్వశ్చన్స్ మనకి లెస్ దాన్ ఏ మినిట్ ఆర్ లెస్ దాన్ హాఫ్ మినిట్ లోపల మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ విల్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో దట్ అందుకని థియరీ పార్ట్ని మాత్రం కంపల్సరీగా ప్రతి చాప్టర్లో ఉన్న థియరీ పార్ట్ని కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇన్ ప్రాబ్లమాటిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, please focus on the following most important models or submodels. From the chapter of measures of central tendency, measures of central tendency is the most important chapter. You need to prepare AM for individual series, AM using assumed mean method, corrected arithmetic mean method, AM when all observations in AP, combined arithmetic mean, AM median for individual series, discrete series and continuous series, partition values individual series, mode individual series, discrete series and continuous series, and relationship between mean, median and mode. Relationship between mean, median and mode లో relationship between mean, median and mode మాత్రం కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇందులో నుంచి డెఫినెట్లీ మీకు ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా వస్తుంది. రైట్. సో
ఆఫ్టర్ దట్ జామెట్రిక్ మీన్లో ఓన్లీ ఇండివిజువల్ సిరీస్ ప్రిపేర్ అయినా సరిపోతుంది. హెచ్ఎం హార్మోనిక్ మీన్లో ఓన్లీ ఇండివిజువల్ సిరీస్ ప్రిపేర్ అయినా సరిపోతుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ కంబైన్డ్ హార్మోనిక్ మీన్, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏఎం, జిఎం అండ్ హెచ్ఎం. ఈ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏఎం, జిఎం అండ్ హెచ్ఎం నుంచి కూడా చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఎవ్రీ అటెంప్ట్లో క్వశ్చన్స్ అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ మోస్ట్లీ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్, పర్టిక్యులర్లీ ఈక్వేషన్ మోడల్. ఇందులో నుంచి కూడా మనకి మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్గా క్వశ్చన్స్ అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనకి ఈ సబ్ మోడల్స్ వరకు మీరు ఎక్కువ అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసే టైం ఉండదు. కాబట్టి 1 day బిఫోర్లో ఈ సబ్ మోడల్స్ వరకు మీరు రివైజ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ అలాగే మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. రేంజ్లో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఐఎస్, ఇండివిజువల్ సిరీస్, డిస్క్రీట్ సిరీస్ అండ్ కంటిన్యూస్ సిరీస్. ఇన్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ it is enough to prepare individual series. In mean deviation also it is enough to prepare individual series as well as the mean deviation when observations are in arithmetic progression. And coming to the standard deviation and variance, it is enough to prepare about individual series as well as discrete series. And standard deviation and variance when observations are in AP, along with that coefficient of variation. ఈ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ నుంచి కూడా మనకి డెఫినెట్లీ మనకి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా క్వశ్చన్స్ అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అలాగే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ క్యూడి, ఎండి అండ్ ఎస్డి, అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్